देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर की मुकामी खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तक़ी दअवतल मज़लूमी, बुखारी शरीफ। मजलूम की बद्दुआ से बचो। जिला महबूब नगर मुस्तकर के ZP हॉल में समर्थनम ट्रस्ट तंजीम की जानिब से माजूर अफराद में अशिया ज़रूरियात तकसीम प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए माजूरों में मुफ्त अशिया ज़रूरियात तकसीम किया। बादअज़ां वज़ीर मौसूफ ने अपनी मुखातिबत में कहा कि माजूरों की मदद करना एक बड़ा खैर का काम है और आज समर्थनम ट्रस्ट तंजीम की जानिब से इस तकरीब की अमलावारी पर मसरत का इजहार करते हुए इस इक़दाम की सताइश की। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया KC नरसिम्हलू और दीगर मौजूद थे। కోవిడ్ రిలీఫ్ కిట్స్ ని మీరందరికీ డ్రై రేషన్ కిట్స్ ఈ సమర్థన ట్రస్ట్ అనేది 22 సంవత్సరాలు బట్టి దివ్యాంగుల కోసం పనిచేస్తున్న సంస్థ। ప్రియతమ నేత గౌరవ శ్రీ డాక్టర్ V శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు రాష్ట్ర ఎక్సలెన్స్ స్వాగతం। వికలాంగుల యొక్క అభివృద్ధికి పనిచేస్తుంది। సో మీకు ఎవరికైనా సరే ఎడ్యుకేషన్ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది। పికెట్ అనే ఏరియాలో అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ ఉంటుందండి। ఆ అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ అన్నా పడతాను అన్నా 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 రిలీఫ్ సర్వీసెస్ మరియు జాగృతి వాళ్ళు జిల్లా కన్వీనర్ రాష్ట్ర కన్వీనర్ గారు ఎన్ శ్రీనివాస్ గారు వీరి ఆధ్వర్యంలో రేపు పండుగ ఉన్నా కూడా మా వికలాంగుల సోదరులు కూడా మంచి పండుగ చేసుకోవాలని చెప్పి గత నెల రోజులుగా వీళ్ళు జిల్లా తిరుగుతూ దాదాపు 6 నెలలు సరిపోయేటువంటి పండుగ సామాన్లు అన్ని కూడా ఇవ్వడం నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా। ఇలాంటి సేవ కార్యక్రమం చేయాలి। మా వికలాంగుల సోదరులకు దాదాపు 20 మందికి వాళ్ళందరికీ కూడా పర్మనెంట్ ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా ఇచ్చినాం। తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత 3,000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇచ్చిన తర్వాతనే ఈ రాష్ట్రంలో పేద వికలాంగులందరూ కూడా హాయిగా 3 పూటలు అన్నం తినే స్థాయి ఉన్నారు। గతంలో 500 రూపాయలు సరిపోగా చాలా కష్టపడేది। ఇలా హాస్పిటల్ బాగున్నాయి, బియ్యం కంట్రోల్ బియ్యం సన్న బియ్యం వస్తున్నాయి। మరి మా సోదరులకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం। ఈరోజు 3,000 రూపాయల పెన్షన్తో వాళ్ళందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు। కనుక దయచేసి కరోనా ఉంది కనుక మేము ఎక్కువసేపు ఉంటే కూడా బాగుండదు। మీరు అందరూ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాలి। ఖచ్చితంగా పేద వికలాంగులకు కూడా గ్యారంటీగా దసరాకో దీపావళికో మీకు కూడా కొంతమంది పేదవాళ్ళు కూడా ఇంగ్లీష్ ఇస్తారు। వికలాంగులకు ఏ అవకాశాలున్నా గ్యారంటీ। जिला महबूब नगर मुस्तकर के न्यूटन में रेड शू कंप्लीट फैमिली फुटवेयर का मुकामी रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर फुटवेयर मालिकान मोहम्मद अहमद ने कहा कि दुकान के इफ्तिताही मौके पर मुकामी रियासती वजीर डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ की आमद बास मसरत है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हमारे इस दुकान में ग्राहकों को बेहतरीन किस्म के चप्पल और जूते मौजूद हैं और वाजिबी दाम पर हम ग्राहकों को फराहम करते हैं। इफ्तिताही मौके पर सदर नशीन बल्दिया KC नरसिम्हलू और दीगर मौजूद थे।
అన్న కట్ అయింది वो भी बताओ चार पर लिखना नहीं यार पीछे पीछे आना पीछे साक्षु 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 सेम नंबर है ना सेम नंबर तो सही जगह सर अलग अलग अरे ले तुम्हारा सर अरे क्या आप 10% 5% बोलना मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मेरी न्यूटन में शॉप खोला हूँ रेड शूज़ के नाम से। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ साहब इन्वाइट किए तो आए हुए, कमिश्नर साहब भी आए हुए, चेयरमैन साहब और दूसरे अजवर भी आए और आई भी है, पूरी नई वैराइटीज आई हुई है दशहरे के लिए और कस्टमर्स के लिए सबसे ज़्यादा बहुत रिजनेबल रेट में हमारे पास अवेलेबल आइटम मिलेंगी, बहुत वाजबी रेट में आइटम मिलेंगी कस्टमर के लिए। दशहरा हो या रमज़ान, दीपावली, हर फेस्टिवल में हर नई आइटम आएंगे हमारे। जो कुछ हमारे दुकानदार आए हैं मतलब कारोबार करने वाले हैं और पब्लिक से ये गुजारिश है कि आना और आके आजमाना शर्त है हमारे इसके ऊपर दुकान इसके ऊपर वाजबी दाम पे दे रहे हैं, भरोसे के काबिल है, भरोसे के काबिल माल भी है और प्राइस भी बात भी है। देखिए एक मरतबा आके बाद में तो कैंसिल भी कर सकते हैं ना आप। जिला महबूबनगर मुस्तकर में कांग्रेस पार्टी की निगरानी में एमएलसी ग्रेजुएट इंतखाब के मौके पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने आवाम से अपील की कि तमाम ग्रेजुएट अपना वोट को यकीनी तौर पर इंदराज कराएं ताकि वो इंतखाबात में अपना वोट हक इस्तेमाल कर सकें। इस मौके पर हर्षवर्धन रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए साल 2017 से कब्ल मुकम्मिल करने वाले तमाम ग्रेजुएट को वोट इंदराज करने की अपील की। डिस्टर्ब है अरे दो अच्छा नहीं दिखता भाई बस बस ఓటరుగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నమోదు చేసుకోవాలని ఈరోజు మహబూబ్నగర్ పట్టణంలోని 25వ వార్డు ఇది। ఈ వార్డులో మా సోదరులు మహమ్మద్ ఫయాజ్ గారి ఆధ్వర్యంలో షకీల్ గారు, జాబేర్ గారు, సాదిక్ గారు, జఫార్ గారు మరియు ఖాదర్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు పొద్దున్న నుంచి ఈ యొక్క వార్డులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి అందరికీ ఓటు యొక్క ఆవశ్యకతను తెలియజేసి అన్ని నమోదు కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। ఇవాళ ఈ 3 జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి పట్టభద్రులందరికీ విజ్ఞప్తి ఒకటే, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఇప్పటికీ కూడా ఉద్యోగాల నియామకాలు జరగడం లేదు। ముఖ్యంగా ఈ ఉపాధ్యాయ పోస్టులు అయితేనేమి, లెక్చరర్ పోస్టులు అయితేనేమి, యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్స్ పోస్టులు అయితేనేమి, కొత్తగా ఏర్పడ్డ మండలాలు, కొత్తగా ఏర్పడ్డ జిల్లాలు వెరసి 2,10,000 ఉద్యోగ పోస్టులు ఖాళీగా ఉంటే కనీసం 29,000 కూడా ఉద్యోగాల భర్తీ జరగలేదు। ఇది మేము చెప్తున్నది కాదు, టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ గంటా చక్రపాణి గారే రాష్ట్ర గవర్నర్కి ఇచ్చినటువంటి నివేదిక 29,000 ఉద్యోగాల భర్తీ చేసినామని। మరి 2,10,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉంటే 30,000 ఉద్యోగాలు కూడా భర్తీ చేయకపోతే ఈ రాష్ట్రంలో 2,84,000 మంది ఉద్యోగాలు సకాలంలో నింపకపోవడం వల్ల ఏజ్ బార్ నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే,
కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత वार्ड नंबर 25 और 26 में एनरोलमेंट के लिए प्रोग्राम रखा गया था। एमएलसी इलेक्शन जो 2021 में मार्च में आने वाले हैं, उसका लास्ट डेट जो है नवंबर 6 तारीख तक है। उसका एनरोलमेंट के वास्ते जो है वार्ड नंबर 25 और 26 में कैंप रखा गया था। इस 25 और 26 में जो है ना बड़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स आके जो है ना और जो ग्रेजुएशन करे वो लोग अपना एनरोलमेंट कराए हैं। और जो है आज हमारे जो एनपी वेंकटेश अन्ना है, जो हमारे कांग्रेस पार्टी से जो लोग आए, उन लोग का सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बहुत अच्छी तरीके से वार्ड नंबर 25 और 26 में एनरोलमेंट का प्रोग्राम हुआ है। मैं सभी स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ जो नहीं करा लिए सब जो है ना एनरोलमेंट करा ले। ये हमारे पास कांग्रेस पार्टी में आके भी करा सकते हैं और जो है ना मी सेवा में भी करा सकते हैं। हमारे पास आए तो क्या है, हम लोग मी सेवा में भी पूरा जो है रजिस्टर्ड की सिग्नेचर करके जो है ना सबमिट कर रहे हैं हम लोग। मैं पूरे स्टूडेंट से आवाम से गुजारिश करता हूं कि एनरोलमेंट करा ले। आने वाले इलेक्शंस में अपना जमहूरी हक है वोट डालना। अगर एनरोलमेंट करा लिए तो जो है ना हम హక్ దాల్నే కాబిల్ रहते వాళ్ళే చేసి వెళ్తున్నారు। తర్వాత మేము అనుకున్నాం 150 200 కావచ్చు అని, దాదాపు 400 పైన గ్రాడ్యుయేట్స్ వచ్చి కలిసి ఇక్కడ తీసుకొని వెళ్ళారు। అందరూ పెద్దలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వచ్చి ఈరోజు మాకు కూడా ఉండి అండగా ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్ చేశారు। మా ఎంపీ వెంకటేష్ అన్న గారి, వినోద్ అన్న కానీ, మా టౌన్ ప్రెసిడెంట్ లక్ష్మణ్ యాదవ్ గారు కానీ, మిగతా అందరు నాయకులు। मक्थल मुस्तकर के अंबेडकर चौराहे पर बीजेपी कायदीन ने किसानों को फौरी तौर पर मुआवजा देने का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाजी धरने में बीजेपी रियासती कायद कोंडैया ने शिरकत करते हुए कहा कि रवां साल शदीद बारिश के बाद फसलें तबाह हुई हैं और किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से किसान काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बीजेपी कायद कोंडैया ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हर किसान को 25,000 रुपए मुआवजा फराहम करें। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि हैदराबाद में इंतखाबात के पेश नजर सैलाबी मुतासिरीन को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया गया, जबकि किसानों को किसी भी किस्म की माली मदद का ऐलान न करने पर बरहमी का इजहार किया। बाद अज़ान तहसीलदार दफ्तर में RI को एक याददाश्त पेश किया गया। इस मौके पर करनी स्वामी, MPTC बालराम रेड्डी, सरपंच लक्ष्मण और दीगर बीजेपी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। मक्थल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ रहमत अली की रिपोर्ट। అందరికి ఉచితంగా ఇస్తా అని చెప్పి 3 సంవత్సరాల క్రితం ప్రకటిస్తే ఈనాటి వరకు అతి లేదు గంటి లేదు। మరి రైతులకు ఉచిత ఎరువుల పథకం మీ మామ ప్రకటించింది నిజమా కాదా? మరి ఈనాటి వరకు ఇయ్యంది నిజమా కాదా చర్చించడానికి హరీష్ రావుకు దమ్ము, ధైర్యం, సిగ్గు, శరం, లజ్జ ఉంటే అదే తుపాక పాత బస్తాలకు భారతీయ జనతా పార్టీ వస్తుంది। మరి అక్కడ చర్చించడానికి సవాల్ విసురుతున్నాం, రావడానికి సిద్ధమని చెప్పి ప్రశ్నిస్తున్నాం। అంతేకాదు కేజీ నుంచి పీజీ వరకు అందరికి ఉచిత విద్య అన్నావు। ఈ రోజు నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఈనాటి వరకు ఒక డిగ్రీ కళాశాల లేదు, ఒక ITI కళాశాల లేదు, ఇతరత్ర ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలు లేవు। మరి ఇటువంటి దుస్థితి దక్షిణ తెలంగాణను ఈ యొక్క టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దగా చేసిందని చర్చించడానికి దుబ్బాక పాత బస్తాడుకు ఎవడొస్తాడో టీఆర్ఎస్ లో దమ్మున్న మొగోడు రమ్మని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ సవాల్ విసురుతున్నది। అంతేకాదు గెలిచిన వెంబడే 2014లో గెలిచిన వెంబడే ఇంటికొక ఉద్యోగం, 1,00,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి తెలంగాణలో చెప్పి స్వయంగా చట్ట సభల సాక్షిగా కేసీఆర్ గారు ఎవరన్నారా ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తామని, అది సాధ్యమని చెప్పి మాట మార్చడం నిజమా కాదా? దమ్ముంటేరా పాత బస్టాండ్ దగ్గరికి దుబ్బాకలో అని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజు సవాల్ విసురుతున్నది। నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రజాస్వామ్య భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా జరగనంత అబద్ధాల ప్రభుత్వం, అసత్యాల ప్రభుత్వం, ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేక ప్రభుత్వం, ప్రజా వ్యతిరేక ప్రభుత్వం విద్యార్థి, యువజన, కార్మిక, కర్షక కంటకెళ్ళి వాటిని పరిష్కరించాలి। गुज़िश्ता 29 सितंबर को जरचल्ला मुस्तकर के सिंगल गड्ढा SBI ATM से 41 लाख रुपए की भारी चोरी करने वाली टोली को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया। इस मौके पर मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में SP रेमा राजेश्वरी ने अपनी मुखातिबत में कहा कि ATM मशीन से रकम चोरी करने वालों का ताल्लुक रियासत हरियाणा से है और ये मुश्तरक तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से 57 बड़ी चोरियां करने का भी इल्जाम है।
उन्होंने इस मौके पर बताया कि उनके पास से 12,60,000 रुपए नकद रकम, गैस कटर, शिफ्ट कार और 75 ATM कार्ड्स जब्त कर लिए गए। उन्होंने मजीद कहा कि ये अफराद कई चोरियों की वारदात में पहले से मुलविस हैं, जबकि एक शख्स फरार है जिसको बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। సమయంలో చంద్రగూడ జైలు పరిచయమైన తర్వాత ఈ హైదరాబాద్ లోకల్ గ్యాంగ్ తర్వాత హర్యానా ఇంటర్స్టేట్ గ్యాంగ్ వీళ్ళిద్దరు కూడా పరిచయం అయి అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఇద్దరు కలిసి ఇక్కడ ఎక్కువ ఆఫెన్సెస్ చేస్తామని వీళ్ళు ప్రీ మెడిటేటెడ్ ప్లాన్స్ చేస్తున్నారు. ఆ విధంగా వీళ్ళు మాట్లాడుకొని తెలంగాణలో 2-3 చోట్ల మనం చేయాలి అని చెప్పి వీళ్ళు ఫ్లైట్ టికెట్స్ బుక్ చేస్తున్నారు. ఈ ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకుని ఈ హర్యానా మెంబర్స్ కొంతమంది కార్లు వచ్చారు. వీళ్ళకి అవసరం ఉన్నటువంటి లోకల్ వెహికల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంతా కూడా ప్రొవైడ్ చేసేది రహమాన్ అని వ్యక్తి, మొహమ్మద్ రహమాన్ అని. ఇతను ఎయిర్పోర్ట్ ఏరియాలో ట్యాక్సీస్ నడిపిస్తూ ఉంటారు. గతంలో ఓలా ట్యాక్సీ నడిపిస్తారు. తర్వాత కరోనా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆ జాబ్ బంద్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ క్రిమినల్ గ్యాంగ్స్ తో పాటు కలిసి ఇతను వాళ్ళకి అవసరం ఉన్నటువంటి స్విఫ్ట్ డిజైర్ కార్, మనం ఈ రోజు ఆ స్విఫ్ట్ డిజైర్ కార్ కూడా సీజ్ చేశాము. మన దగ్గర జరిగినటువంటి 18 ఆఫెన్స్ లో వాళ్ళు వాడినటువంటి బండి ఇది. ఆ బండి తీసుకుని ఆ రోజు నైట్ 29th రోజు నైట్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఓపెన్స్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్ వాళ్ళు జహీరాబాద్కి వెళ్ళిపోయారు. జహీరాబాద్ అవుట్స్కట్స్ లో వాళ్ళు అక్కడ వెయిట్ చేశారు. అక్కడికి ఈ రహమాన్ ని రమ్మని చెప్పి రహమాన్ కి కొంతవరకు డబ్బులు ఇచ్చారు. 7 lakhs ఇచ్చారు. 7 lakhs రహమాన్ కి ఇచ్చారు. రహమాన్ ఆ డబ్బులు తీసుకుపోయి తలాగట్టాలు వాళ్ళ ఇంట్లో డబ్బులు పెట్టుకుని అక్కడ ఉన్నాడు అతను. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ నుంచి ఎస్కేప్ అయిన వాళ్ళు బాంబేకి వెళ్ళిపోయారు. మళ్ళీ బాంబేకి వెళ్ళి మళ్ళీ పాల్వాల్ డిస్ట్రిక్ట్ హర్యానాకి వెళ్ళిపోయారు. 29th రోజు ఓపెన్స్ అయిన వెంటనే మనకి ఎప్పుడైతే మన SBI మేనేజర్ గారు పిటిషన్ ఇచ్చారో వెంటనే మనం కేసు కట్టాము. కేసు కట్టిన వెంటనే చాలా చక్కగా మన వాళ్ళు ఇది ప్లాన్ చేశారు. ఈ గ్యాంగ్ అనేది ఇంటర్స్టేట్ గ్యాంగ్ అనేది తెలిసిపోయిన వెంటనే వీళ్ళని పట్టుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు డూ సైంటిఫిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అని చెప్పేసి DSP గారు, ఇన్స్పెక్టర్ గారు, CCS టీమ్ ఆధ్వర్యంలో మల్టిపుల్ టీమ్స్ ని పంపడం జరిగింది. ఫస్ట్ టీం వచ్చేసి వీళ్ళు బాంబేకి వెళ్ళారు అని తెలిసిన వెంటనే ఒక టీం బాంబేకి పంపడం జరిగింది. అంతకంటే ముందు కూడా ఈ ఆఫెన్స్ జరిగినప్పటికీ వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలంటే డెఫినెట్లీ ఏదో ఒక మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాళ్ళు వచ్చి ఉంటారు అని చెప్పేసి ఆ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి మన వాళ్ళు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పాయింట్ అది. ఆ క్రమంలో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి చౌరస్తాలో ఉన్నటువంటి CCTV కెమెరాలు మనకి స్విఫ్ట్ డిజైర్ కారుది విజువల్స్ వచ్చాయి. ఆ కెమెరా కూడా మనము కమ్యూనిటీ CCTV ప్రాజెక్ట్ కింద పోలీస్ పెట్టించినటువంటి అది CCTV కెమెరా. ఆ CCTV కెమెరాలు చాలా స్పష్టంగా మనకి స్విఫ్ట్ డిజైర్ కి విజువల్స్ వచ్చినాయి. ఆ విజువల్స్ ని పట్టుకొని అక్కడికి వెళ్ళి మన ఇన్స్పెక్టర్ గారు, SI జయప్రసాద్, SI శంసుదీప్ వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి మొత్తం ట్రాక్ చేశారు. ఇక్కడికి వెళ్ళి జడ్చర్ల వరకు రావడానికి వాళ్ళు ఏ రూట్ లో వచ్చారు, ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి వెళ్ళి వచ్చారా, ఇటు సైడ్ బెంగళూరుకి వెళ్ళి వచ్చారా, ఏ విధంగా వచ్చారనేది టోటల్ కంప్లీట్। जिला जोगुलांबा गढ़वाल मुस्तकर में बीजेपी पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा सहाफती कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के कौमी नायब सदर DK अरुणा ने शिरकत करते हुए अपनी मुखातिबत में कहा कि TRS हुकूमत हैदराबाद में इंतखाबात के मौके की मुनासिबत से ही सैलाब से मुतासिरीन में 10,000 रुपए की रकम इमदादी तौर पर दे रही है। शदीद बारिश की वजह से जुज़वी तौर पर तबाह हुए मकानों को 50,000 और मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा मकानात के लिए 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में जमा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। और इसी तरह शदीद बारिश की वजह से कई फसलें तबाह हो गई हैं, जिसकी बिना पर काश्तकारों में परेशानियों में इजाफा हुआ है। इन काश्तकारों के लिए फी एकड़ 25,000 रुपए मुआवजे का हुकूमत से मुतालबा किया और साथ ही इस बात पर अफसोस किया कि सैकड़ों कॉलोनियां पानी की जद में आ गई हैं और इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान पर वजीर आला KCR की जानिब से अभी तक कोई फिजाई सर्वे नहीं किया गया। गढ़वाल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज महबूब पाशा की रिपोर्ट। ప్రతి ఇంట్లో వాళ్ళ టీవీలు కాలిపోయినాయి, వాళ్ళ ఫ్రిడ్జ్లు కాలిపోయినాయి, మొత్తం ఇంట్లో సామాన్లంతా కూడా తీవ్రమైనటువంటి నష్టం జరిగింది ఒక్కొక్క కుటుంబంలో। మరి ఈ సందర్భంగా ఆ ప్రజలని కలవడం కానీ, కలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం కానీ, ఆ ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళి పరామర్శించడం కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు చేయలేదు। ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి కేవలం ఏ విధంగానైనా ఈ ఓటర్లను రేపు ఓటు TRS పార్టీకి కాకుండా
మరి బీజేపీకి ఇది లాభపడకుండా ఏ విధంగా దీనివల్ల లబ్ధి పొందాలనేటటువంటి ఆలోచన తప్పితే ఈరోజు ఇంటికి 10,000 రూపాయలని, ఇల్లు కూలిపోతే 1,00,000 రూపాయలని, పాక్షికంగా దెబ్బతింటే 50,000అని, మరి ఒక్కొక్క కుటుంబంలో జరిగినటువంటి నష్టం లక్షల పైన జరిగింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి చిరు వ్యాపారస్తులు కూడా, ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చిరు వ్యాపారస్తులకు కూడా, చిన్న చిన్న జనరల్ స్టోర్స్ లో కూడా తీవ్రమైనటువంటి నష్టాన్ని ఆ దుకాణదారులు ఎదుర్కొన్నారు. వాళ్ళ షాపుల్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం సరుకులన్నీ కూడా నీళ్ళలో తడిసిపోయి మునిగిపోయి లక్షల్లో నష్టపోయినటువంటి సందర్భం. మరి వారికి కూడా ఇంతవరకు ఏ విధమైనటువంటి భరోసా కల్పించలేదు. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగం అంతా కూడా పంటలు నష్టపోయి. तेलंगाना जागृति सदर कलवा कुंटा कविता और जनरल सेक्रेटरी नवीनाचारी की हिदायत पर रुकन असम्बली अंजय यादव की मौजूदगी में शादनगर हलके के जदीद कमेटियों की हतमी शक्ल दी गई। इस मौके पर शादनगर रुकन असम्बली अंजय यादव, जिला कन्वीनर अर्चना सेवा समिति ने अपनी मुखातिबत में कहा कि हर एक शख्स जो कमेटी में मुंतखब हुआ है वो इस बात का जरूर ख्याल रखे कि सख्त मेहनत करते हुए तेलंगाना सकाफत और रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए रखने की अज़्म के साथ काम करने की हिदायत दी। अंजय यादव ने मजीद कहा कि जागृति एक तंजीम है जो तेलंगाना रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैदा हुई है। तहरीक के दौरान ख़वातीन को मुत्तहिद करते हुए तहरीक शऊर बेदारी करने का काम कविता ही को ही जाता है। शादनगर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। शादनगर नियोजकवर्गंలో जनजागृति संस्थ तरफुన जनजागृति తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ తరఫున రంగారెడ్డి జిల్లా తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు అర్చన సేనాపతి గారు ఇక్కడ విచ్చేసి వారి ఆధ్వర్యంలో కోకండ్ర సత్యనారాయణ, ముస్తాఫా, టీజీఎస్, నాగనగౌడ్, నరేష్ గౌడ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ అన్ని కమిటీలు వేయడం జరిగింది. మన తాలూకా కాన్స్టిట్యున్సీ మహిళా విభాగం కన్వీనర్గా మన లావణ్య మేడం గారిని, అదేవిధంగా మండలాలకు నందిగామకు ఆంజనేయులు, కేశంపేటకు సుధాకరు, కొత్తూరుకు కార్తిక్ రెడ్డి, ఇలా అన్ని మండలాలకు వివిధ యూత్ కమిటీలు కూడా వేయడం జరిగింది. నిజంగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో సమైక్య రాష్ట్రంలో మన పండుగలకు నిరాదరణ ఏర్పడ్డది. అదేవిధంగా మన సంస్కృతిని నశించిపోయింది. ఆ సమయంలో కవిత గారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ పెట్టి जिला जोगुलांबा गढ़वाल मुस्तकर के वार्ड नंबर 9 राघवेंद्र कॉलोनी में दशहरा त्यौहार के दौरान टीआरएस काउंसलर श्रीमन नारायणा ने सफाई कारकुनों को नए कपड़ों और शॉलपोशी से तहनीत पेश की। इस मौके पर काउंसलर ने अपनी मुखातिबत में कहा कि सफाई कारकुनों ने कोरोना वबा के दौरान बगैर किसी मुश्किल के राघवेंद्र कॉलोनी में सफाई का खास ख्याल रखा था। इसी तरह नालियों और सड़कों की सफाई को यकीनी बनाया। और इस मौके पर काउंसलर ने रुकन असम्बली कृष्णा मोहन रेड्डी और सदर नशीन बल्दिया BS के शलू के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर नीली नागन्ना, पोली पाटी तिप्पन्ना, चिन्ना रागराजू और दीगर मौजूद थे। गढ़वाल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ महबूब पाशा की रिपोर्ट। ఇక్కడ చూడన్నారా
మున్సిపాలిటీ పారిశుద్ధ కార్మికులకు మా ఎమ్మెల్యే గారు బండ కృష్ణారెడ్డి గారు మరియు మున్సిపల్ చైర్మన్ బిఎస్ కేశవ్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు మా మున్సిపాలిటీ పారిశుద్ధ కార్మికులకు నా వంతు 9వ వార్డు రాఘవేంద్రగాలి శ్రీమన్నారాయణ నా వంతు సాయముగా పండుగ సందర్భంగా బట్టలు పండ్లు స్వీట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. కరోనా నేపథ్యంలో మా యొక్క కార్మికులు మా గుజ్జర్ అంటే పర్మిషన్ గుజ్జర్ వాళ్ళు 23 మంది అపరిశుభ్రంగా లేకుండా పరిశుభ్రంగా ఉంచినందుకు మాకు చాలా సంతోషకరము. మరి ఇదే విధంగా ప్రతిసారి కూడా ప్రతి వారం కానీ నెలకు కానీ ప్రతి మాకు ఏ नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।